اسلام آباد ایئرپورٹ پر نیوزی لینڈ کی 33 رکنی کرکٹ ٹیم کے کورونا ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں۔ تمام ٹیسٹ منفی آئے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کے مطابق نیوزی لینڈ کا اسکواڈ چارٹرڈ پرواز کے ذریعے کچھ دیر بعد اسلام آباد سے دبئی روانہ ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے آصف بشیر چودھری سے۔ جی آصف، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آ گیا تھا یہ خصوصی جہاز نیوزی لینڈ کی ٹیم کو واپس لینے کے لیے جو بغیر کھیلنے ہی پاکستان سے جا رہی ہے، اور جہاز کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ اب سے کچھ منٹ پہلے یہ جہاز اسلام آباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا ہے، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ڈپارچر کا جو ٹائم ہے وہ 6:45 ہے۔ 6:45 پہ یہ جہاز جو ہے وہ ٹیک آف کر سکے گا۔ پریزیڈنشیل سیکیورٹی جو ہے وہ اس ٹیم کو ابھی تک دی جا رہی ہے، اور سارے لیئر سیکیورٹی کے موجود ہیں اس جہاز کے جانے تک۔ اب کچھ منٹ لگیں گے ان لوگوں کو جو ہے جہاز کے اندر بیٹھنے میں، اور اس کے بعد پھر اس جہاز کے جانے میں کوئی باعث تاخیر بات نہیں ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 6:45 پہ یہاں سے یہ جہاز ٹیک آف کرے گا۔ ساری تیاریاں مکمل ہیں۔ بہت شکریہ آصف بشیر چودھری تفصیلات کے لیے۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں کرکٹ مداحوں کا اور ان کا دکھ ایک ہے۔ ایک بیان میں چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ جو ہوا پاکستان کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہوا۔ رمیز راجہ نے قومی ٹیم کو مشورہ دیا کہ قومی ٹیم نیوزی لینڈ کے فیصلے پر اپنا غصہ اپنی عمدہ کارکردگی کے ذریعے نکالے۔ جو کچھ ہوا وہ پاکستان کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور کیا ہوا۔ انفارچونیٹ سینیریو ہے، مگر دیکھیں پوائنٹ جو کہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ایسی سچویشن سے کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں، مگر ہم آگے بڑھے ہیں ہمیشہ سے۔ ہمارے میں ریزیلینس بہت ہے، ہمارے میں قوت بہت ہے، اور وہ فینس کی وجہ سے ہے، وہ کرکٹ ٹیم کی وجہ سے ہے، وہ ایک جو فائٹ ٹو سروائیو ہے اس کے بیس کے اوپر ہم دنیا کو چیلنج کرتے ہیں۔ آپ کا جو بھی ایک فرسٹریشن ہے، غصہ ہے، وہ پرفارمنس میں نکالیں، کیونکہ یہی بیسٹ علاج ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جب آپ دنیا کی سب سے بہترین ٹیم بن جاتے ہیں تو پھر لائنیں لگ سکتی ہیں پاکستان میں سیریز کی، سب آپ کو کھیلنا چاہیں گے۔ سو میں چاہتا ہوں کہ اس سے ہم سبق بھی لیں، آگے بھی بڑھیں اور ہمت رکھیں۔ ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پریشر کریٹ ہوا ہے پاکستان کرکٹ کے اوپر اور پاکستان کی کرکٹ ایٹ ہوم کے اوپر، مگر جو بس میں ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو اچھے نتائج ملیں گے، اچھی خبریں بھی ملیں گی آگے چل کے۔ آگے بڑھتے ہیں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بات کرتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ اب کوئی جھرو الیکشن برداشت نہیں ہوگا، ملک کو سول بالادستی اور قانون کی حکمرانی چاہیے۔ سیالکوٹ میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام آئینی اداروں سے مطالبہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات کرائیں۔ شہباز شریف نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو یہی ان کی مفاہمت ہے، ہر صورت صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کہتے ہیں شہباز شریف اپنا توازن کھو چکے ہیں۔ شہباز شریف کے خطاب پر رد عمل میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر 1.5 کروڑ روپے کی گھڑی پہن کر مہنگائی کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں چاہیے کہ ادھر گرمی میں آ کر بیٹھیں اور غریب کی بات کریں۔ وہ بتائیں کہ نون لیگ کے دور میں شہباز شریف کے بینک اکاؤنٹس کیسے بڑھے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کی اور ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کراچی میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کی رہائش گاہ پہنچے۔ عثمان بزدار نے سردار اختر مینگل سے ان کے والد عطا اللہ مینگل کے انتقال پر دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ عثمان بزدار نے سردار عطا اللہ مینگل مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سردار عطا اللہ مینگل مرحوم مدبر اور وزادار سیاستدان تھے، وہ سیاست میں ایک الگ مقام رکھتے تھے، ان کی خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ بریک کے بعد جی خوش آمدید، لاہور سے خبر شامل کریں گے جہاں لاہور اور پنجاب میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں صوبے میں ڈینگی کے 34 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز ام فروان نے ہمیں جوائن کیا۔ ام فروان، اس سے متعلق بتائیے کتنے کیسز آ گئے ہیں اور کیا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ جی لاہور سمیت پنجاب کے اندر کورونا کے بعد جو ہے ڈینگی بھی سر اٹھانے لگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت لاہور میں سب سے زیادہ ڈینگی کے کیسز جو ہیں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اور محکمہ صحت پنجاب میں آج چھٹی ہونے کی وجہ سے انہوں نے نئے اعداد و شمار تو جاری نہیں کیے، لیکن جمعے کے جو اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں اس کے مطابق
34 केसेस कंफर्म केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से लाहौर के अंदर 29 कंफर्म केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। और रवां साल के दौरान अब तक सूबे भर से डेंगू के 398 कंफर्म केसेस हुए, जिसमें से लाहौर में डेंगू के 320 कंफर्म केसेस हैं। अच्छा उम्र फरमा, इकदाम क्या किए जा रहे हैं? हमने देखा है माजी में स्प्रेज वगैरह होते, मुहिम चलाई जाती है, ऐसा कुछ है क्या इन प्लेस? जी बिल्कुल, माजी में तो देखने में आया है कि पर काफी तवज्जो दी जा रही थी, लेकिन जो हाल है और वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उस तरह से डेंगू के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, लार्वा को उस तरीके से कल्स नहीं किया गया, क्योंकि बर वक्त कल्स करने से डेंगू केसेस जो थे वो कम होते थे। 2 सालों के बाद लाहौर में सबसे ज्यादा इस वक्त जो है डेंगू के केसेस आ रहे हैं और सबसे ज्यादा डिफेंस का इलाका है और जहां पर रिपोर्ट हो रहा है। बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा तफसीलात के लिए। और ये तशवीशनाक, एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ पंजाब और लाहौर में डेंगू में भी इजाफा देखा जा रहा है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान ने इंग्लिश क्रिकेट टीम के अगले माह के दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी किया है और कहा है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड 1 से 2 दिन में हतमी फैसला करेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह। मुर्तजा, क्या डिटेल्स है आपके पास? जी, अब थोड़ी देर पहले यहाँ पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के एक तर्जुमान से मेरी बात हुई है। जब हमने उनसे पूछा कि पाकिस्तान में जो इंग्लैंड का जो प्लान टूर है उस हवाले से क्या अपडेट है, तो उनका कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान में उनकी एक एक्सपर्ट सिक्योरिटी टीम मौजूद है जो ऑन ग्राउंड वहाँ पर सिचुएशन है उसको एनालाइज कर रही है, असेसमेंट ले रही है। और उन्होंने ये कहा कि जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है वो अगले अब 24 to 48 आवर्स में वो इस हवाले से फैसला करेंगे कि क्या वो टूर गो अहेड करेगा या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है उसने पाकिस्तान का जो टूर है उसको कैंसिल किया और उसके बाद जो वो ये वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। और उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि उनकी जो पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट सिक्योरिटी टीम है वो असेसमेंट रिपोर्ट उनको आज ही की या कल सुबह तक भेज देगी, जिसके बाद जहाँ पर उसके बाद फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मुर्तजा अली शाह तफसीलात के लिए। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि दोशंबे में चीन, पाकिस्तान और रूस के वज़राए खारजा और ईरानी सीनियर नुमाइंदे ने मुलाकात की है और फरीक़ैन ने अफगानिस्तान और खित्ते में अमन के लिए कोशिशों के आज़म का इजहार किया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों को अफगानिस्तान की तामीर नौ की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान को इंसानी हमदर्दी पर इमदाद फराहम करनी चाहिए। चीनी तर्जुमान के मुताबिक फरीक़ैन ने अफगानिस्तान में जामे हुकूमत साजी की जरूरत पर जोर दिया। अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल जल्द खोल दिए जाएंगे। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हुकूमती ओहदेदार लड़कियों की अलहदा तालीम के इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लड़कियों के लिए अलहदा क्लासेज और असातिज़ा के लिए इंतजाम किया जा रहा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि इंतजामात मुकम्मल होने पर तफसीलात से मीडिया और लोगों को आगाह कर दिया जाएगा। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके नौकुंडी में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करके 17 नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के फारिग तहसील तालिब इल्म ज़ैन अबरार ने पाकिस्तान की कई अहम शख्सियात के लकड़ी के मॉडल्स तैयार किए। उनका कहना है कि नई नस्ल इस फन से आशना नहीं, वो इस फन को जिंदा रखने के लिए कोशा हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज। नौजवान फनकार ज़ैन इब्रार ने लकड़ी को तराश कर ये मिनी मॉडल्स तैयार किए हैं। 5 से 6 इंच लकड़ी के इन टुकड़ों पर फनकार ने मुख्तलिफ रंगों के इस्तेमाल से मुतअद्दिद अहम कौमी शख्सियात को मुतारिफ कराया है। मुझे शौक पैदा हुआ डिफरेंट मुल्कों के आर्ट्स को देख के, एक नया आर्ट बनाने का शौक पैदा हुआ था जो मैंने पाकिस्तान के लिए बनाया। नौजवान फनकार ज़ैन अबरार वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का परस्तार निकला। फनकार ने उस्मान बुज़दार के मुख्तलिफ इलाकाई लिबास में मिनी मॉडल्स बनाए हैं। लकड़ी के ऊपर एक्रेलिक पेंट किया जाता है, ये सब हाथ का काम है और इसमें काफी मेहनत होती है। सुल्तान राही, नूर जहां समेत दीगर फनकारों के लकड़ी के ये मिनी मॉडल्स तैयार करने वाला फनकार इस फन के फरोग के लिए हुकूमती सरपरस्ती और हौसला अफजाई चाहता है। नौजवान फनकार ज़ैन अबरार की ख्वाहिश है कि वो अपने इस फन के जरिए पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सके। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर।